Good morning, everybody. Today we are discussed about homogeneous equations. To solve homogeneous actions and the definition of homogeneous equations and introduction of homogeneous equations. I have to explain the definition of homogeneous equations, differential equations. What is homogeneous functions? What is homogeneous functions? First, I can explain now. Listen. If any function f of x comma y, if any function f of x comma y is equal to lambda f of x comma y. Here lambda is constant. చూడండి, ఇది కొంచెం క్లియర్గా అర్థం కావాలి. ఎక్స్ కామా వైలో ఒక ఫంక్షన్ ఎఫ్ అనేది కనుకుంటే ల్యాండా అనేది కాన్స్టెంట్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కనుకైతే దాన్ని హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటారు. దట్ మీన్స్ f of lambda x comma lambda y. We have to find out this function equal to also lambda into lambda power n into f of x comma y. This is said to be homogeneous equation with degree n. f of x comma y is said to be an equation of the differential equation homogeneous. Then it is known as f of lambda x comma lambda y equal to lambda power n into f of x comma y with degree n. ఇక్కడ చూడండి, nth డిగ్రీ కలిగినటువంటి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ని f of lambda x comma lambda y equal to lambda power n into f of x comma y ఇలా కనుక రాయగలిగితే మనం దాన్ని హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ విత్ డిగ్రీ n అంటారు. ఇక్కడ n అనేది డిగ్రీ. అదేవిధంగా f ఆఫ్ x కామా y ఈక్వల్ టు x పవర్ n ఇంటూ g ఆఫ్ y బై x. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ విత్ డిగ్రీ n. This is also homogeneous equation with degree n. And also f of x comma y. These all are the different definitions of the homogeneous equation. H of y x by y is, this is also the definition of homogeneous equations. Okay, మీకు ఇక్కడ చూడండి, f of lambda x lambda y equal to lambda power n f of x y కనుక అయితే nth డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటారు. తర్వాత f of x y equal to x power n into g of y by x కనుక అయితే ఇక్కడ చూడండి, x power n g of y by x అంటే y by x nth డిగ్రీ ఈ ఫంక్షన్ అనేది y by x లో వచ్చింది. అర్థమైందా? ఈ ఫంక్షన్ y by x లో వచ్చింది, దాని nth డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ x by y లో వచ్చిందనుకో అప్పుడు దీని nth డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటారు. These three are the definitions of the homogeneous equation. Okay, next మీరు రాసినప్పుడు ఏం రాయాలంటే a function f of x comma y is said to be an homogeneous equation. Then it is known as the degree m f of lambda x into lambda y, lambda x comma lambda y equal to lambda power n f of x comma y. Here lambda is the arbitrary constant and n is the degree of this function, this equation. And also
f of x comma y is any function on the differential equations equal to x power n g of y by x. This is also nth degree homogeneous equation in y by x. This is nth degree homogeneous equation in function x comma x by y. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ రెండు చదువుతాను. ఎగ్జాంపుల్ చదివితే మీకు క్లియర్ కట్ ఇంకా బాగా క్లియర్గా అర్థమైంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ here f of x comma y equal to y square plus 2xy. This is any function of homogeneous, but by solving this equation, what is this equation? ఇది హోమోజెనస్ అవునా కాదా అనేది మనం ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి. హోమోజెనస్ కాదా అంటే చూడండి ఏమైందంటే f of lambda x కామా lambda y కనుక్కోవాలి. అంటే ఇది x ప్లేస్ లో lambda x, y ప్లేస్ లో lambda y ఇంటూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏమైంది ఇక్కడ lambda y స్క్వేర్ అంతేనా ప్లస్ 2 into lambda x into lambda y. Here lambda is an arbitrary constant. So here lambda square y square plus 2 your lambda into lambda square xy. రెండిట్లో lambda square ఉంది కదా అంటే lambda square కామన్ తీసాం అనుకోండి ఏమొచ్చింది y square plus 2xy వచ్చింది. This is lambda square into f of xy ఏగా. So this is the homogeneous equation with degree 2. Degree is 2. Lambda power లో ఎంత వస్తే అది దాని డిగ్రీ. ఓకే, this is the homogeneous equation with degree 2. అవునా? దీనికి ఇంకో అనదర్ సొల్యూషన్, ఇంకో మోడల్ ఎలా చేస్తామంటే చూడండి. f of x comma y equal to y square plus 2xy తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈక్వల్ టు చూడండి దీంట్లో x స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తున్నా. ఏమంటుంది ఇక్కడ y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ అంతేనా ప్లస్ 2y బై x అంతేనా. x స్క్వేర్ బయటికి పోతే x క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలిపోయేది x కదా. కాబట్టి అప్పుడే x స్క్వేర్ అంటే y బై x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y బై 2 ఇంటూ y బై x వచ్చింది ఇక్కడ. అంటే ఏమైంది x స్క్వేర్ ఇంటూ g ఆఫ్ ఏదైనా ఫంక్షన్ y బై x లో వచ్చిందిగా. ఇందాక చెప్పాను నేను సెకండ్ డెఫినిషన్, దాని ప్రకారం అప్పుడు డిగ్రీ ఎంత వచ్చింది 2. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ డిగ్రీ equation of the homogeneous differential equation or homogeneous function. homogeneous function లో సెకండ్ డిగ్రీ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. this is homogeneous function with degree 2. degree 2 దీన్ని degree 2 ఇక్కడ వచ్చింది, అక్కడ వచ్చింది. ఇంకొక డెఫినేషన్ చెప్పాం మూడోది థర్డ్ది, అదేమైంది చెప్పండి. అది కూడా అంతేనా f of x comma y equal to y square plus 2xy. ఈసారి y స్క్వేర్ కామన్ తీసామనుకో y స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ 2x బై y అంతేగా. దట్ ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ x బై y అంతేనా. దట్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది ఇది y స్క్వేర్ ఇంటూ f ఆఫ్ h ఆఫ్ x బై y లో వచ్చింది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ 2. దిస్ ఈజ్ ద డిగ్రీ 2 హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ డిగ్రీ
సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఇన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు డిగ్రీ ఎలా కనుక్కుంటున్నామో అది హోమోజీనియస్ అవునో కాదో ఎలాగో ప్రూవ్ చేశాం కదా. ఇది హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అవునా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ల్యాండా ఎక్స్ ఈక్వల్ ల్యాండా వై కనుక్కుంటే ల్యాండా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై మోడల్లో రావాలి. అది దాని డిగ్రీతో పాటు అది హోమోజీనియస్ అవునా కాదా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇలా కనుక్కుంటే వై బై ఎక్స్లోకి మార్చుకుంటే ఫంక్షన్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2x తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ జీ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్లో ఫంక్షన్ వచ్చింది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ విత్ డిగ్రీ 2. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈ ఎక్స్ బై వైలో ఫంక్షన్ వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇందాక చెప్పారుగా. ఫస్ట్ ఏంటిది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ మైనస్ 2ax. ఇది ప్రూవ్ చేసి అవునా. 2xy సరే ప్లస్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. చూడండి సెకండ్ వన్ తీసుకుంటే మనం ఆ 3 ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి అది డిగ్రీ కనుక్కుంటాం. ప్లస్ అది హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ అని కూడా కనుక్కుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? 2x మైనస్ 3y. ఓకేనా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే లిజన్ 2, 3 తెలుసుగా రియల్ నెంబర్స్. ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ వేరియబుల్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ల్యాండా ఎక్స్ కామా ల్యాండా వై టు ఫైండ్ అవుట్ ద ల్యాండా ఎక్స్ ల్యాండా వై. హియర్ ల్యాండా ఈజ్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్. ఓకే. చూడండి 2 ఇంటూ ల్యాండా ఎక్స్ మైనస్ 3 ల్యాండా వై. ఈ రెండింటిలో ల్యాండా కామన్ తీసాం. ఏమొచ్చింది? 2x మైనస్ 3y వచ్చింది. అప్పుడు ఏం మిగిలిపోయింది? ల్యాండా ఇంటూ g ఆఫ్ x కామా y వచ్చిందిగా. ఎఫ్ ఆఫ్ x కామా y వచ్చిందిగా. అంటే ఇది ఈక్వల్ ఇది వచ్చింది. కాబట్టి ఇది ఏమైంది? హోమోజీనియస్ సెక్షన్ విత్ డిగ్రీ 1. డిగ్రీ 1. therefore this is homogeneous equation with degree 1. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఆ మోడల్లో చేసాం. ఇందాక మోడల్లో అప్పుడేమైంది? అవునా కాదా టెస్టింగ్ అనమాట. ఈసారి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు చూడు ఈ రెండింటిలో ఎక్స్ కామన్ ఇస్తున్నా. ఎక్స్ కామన్ ఇది ఏమొచ్చింది? 2 మైనస్ 3 ఇంటూ వై బై ఎక్స్. వై బై ఎక్స్లో ఫంక్షన్ వచ్చింది. కాబట్టి ఏమైంది? ఎక్స్ డిగ్రీ 1 అయింది. దిస్ ఈజ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్లో ఫంక్షన్ వచ్చిందిగా. అన్ని వై బై ఎక్స్లో వచ్చినాయి కదా. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ డిగ్రీ n, డిగ్రీ 1 homogeneous equation. This is also homogeneous degree 1 is of model. అవునా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు 2x మైనస్ 3y. ఈసారి y కామన్ తీసాం అనుకోండి. y ఇంటూ ఏమైంది? 2 ఇంటూ ఎక్స్ బై వై మైనస్ 3. అప్పుడు y పవర్ 1 వచ్చింది. ఇక్కడ h ఆఫ్ x బై y లో ఫంక్షన్ వచ్చింది. సో డిగ్రీ 1 హోమోజెనస్. అర్థమైంది? ఇది అయిపోయింది గ్రూప్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ తీసుకుందాం. థర్డ్ వన్ చూడండి. థర్డ్ వన్ అంటే ఇది చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్
x కామా y ఈక్వల్ టు cos y బై x ఇచ్చాడు. చూడండి, టు ఫైండ్ అవుట్ f ఆఫ్ లాంబ్డా x కామా లాంబ్డా y దట్ ఈక్వల్ టు cos లాంబ్డా y బై లాంబ్డా x. అంతేనా? ఇక్కడ లాంబ్డాకి లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మిగిలిపోయింది cos y బై x మిగిలింది. అంటే ఇక్కడ ముందే మిగిలినట్టు లాంబ్డా పవర్ 0, లాంబ్డా పవర్ 0 మీన్స్ 1. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ విత్ డిగ్రీ 0. దిస్ ఈజ్ homogeneous equation with degree 0. అదేనా? నెక్స్ట్ అనదర్ మోడల్ తీసుకున్నాం. ఏమొచ్చింది? f of x comma y equal to cos y by x. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? x పవర్ 0 అయినా x పవర్ 0 into cos y by x. దీంట్లో మనం చేసేదేమో అది ఈక్వల్ x పవర్ 0 into 0 of y by x అయినా అంతేగా. అంతే. తర్వాత ఇంకొక మోడల్ చేసాం అనుకో, f of x comma y తీసుకుంటే ఇదేమంటే cos y by x లో x by y రావాలంటే x పవర్ 0 cos x by y రావాలంటే వచ్చిందా? ఏముంది? పైన x కామన్ తీసాం అనుకో, x కామన్ తీస్తే ఏమైంది? x కామన్ తీస్తే పైన y by x వచ్చింది. అవునా? బై డినామినేటర్లో కూడా x కామన్ తీసాం అనుకో 1 వచ్చింది. కాబట్టి y కామన్ తీయాలి. y కామన్ తీస్తే 1 by x by y వచ్చింది. ఇక్కడ y కామన్ తీసాం అనుకో, ఇది 1 by x. మళ్ళీ డినామినేటర్లో కూడా y కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? x x by y. అంతేలే. ఇప్పుడు y by x లో y by x దీన్ని x by y అంటే ఏమైంది? మైనస్ ఆఫ్ x by y రాయొచ్చుగా, లాగదంశం వచ్చేట్టు వచ్చింది కదా. అంతేలే. y పవర్ 0 cos x by y అంటే y పవర్ 0 ఇంటూ h ఆఫ్ x by y ఫంక్షన్లోకి వస్తే అప్పుడు డిగ్రీ 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ 3 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం అది హోమోజెనస్ కాదో తెలుసుకోవడానికి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 మెథడ్స్లో మనం ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకొని అది హోమోజెనస్ కాదనేది ప్రూవ్ చేసుకుంటాం. అంటే అక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ఆ ఫంక్షన్ బట్టి మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటే తీసుకోవాలి. అవునా? ఇక్కడ ఇది ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం, ఇది ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం. అది ఈజీగా లేదనుకుంటే అది వదిలేస్తాం. అట్లా. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్. ఇది f of x comma y equal to sin x plus cos y. అప్పుడు f of lambda x comma lambda y equal to ఏమవుతాయి? sin lambda x plus cos lambda y. మనం దీన్ని చేయడానికి వీలైతే లాంబ్డా కామన్ చేయడానికి వీలు కాదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు f of x comma y if lambda power n f of x comma y దీన్ని ఇలా రాయలేము.
కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ homogeneous. This is not homogeneous. మిగతా కూడా అంతే, రైట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ homogeneous ఈక్వేషన్. ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ homogeneous జనరల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంటుంది. ఆ టెక్నిక్ ప్రకారం మనం చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఓకేనా? అది ఎలాగో చెప్తూ చూడండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే వాడు మనకి dy/dx ఈక్వల్ టు f(x, y) ఇట్లా ఇస్తాడు. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి dy/dx, ఇక్కడ y/x ఉంది కదా. ఈ y/x ఉంటే దీన్ని y/x ఫంక్షన్లోకి మార్చుకోవాలి. ఈ ఇచ్చినటువంటి f(x, y) ఫంక్షన్ని y/x లోకి మార్చుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ dx/dy ఉందనుకో, అప్పుడు xy ఉంది కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ xy లోకి మార్చుకొని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి కనుక్కుంటాం. ఇప్పుడు ఏమంటే dy/dx ఈక్వల్ టు y/x వచ్చింది. ఇక్కడ దీంట్లో మనం y/x ఈక్వల్ టు we make the equation dy/dx equal to y/x. The function f of y/x. We make the equation dy/dx equal to f of y/x. Then here y/x untene x/y unte we make the equation f of x/y. Okay? So ఇక్కడ y/x equal to v అనుకుంటాం. Let y/x equal to v, y equal to v into x. Here dy/dx equal to uv ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ u అంటే v ప్లస్ u అంటే v into dy/dx అంటే 1 ప్లస్ x into dv/dx. Differentiating with respect to x. Okay, we have dy/dx equal to v uv formula. dy/dx of uv u into u dash v dash plus v into u dash ప్రకారం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమది v plus that equal to v plus x into dv/dx. ఓకే, సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటాం కదా f(x, y/x) అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా, y/x. అప్పుడు ఏమైంది y equal to vx. దీన్ని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో అంటే dy/dx, ఇది dy/dx, ఇది dy/dx కాబట్టి f of y/x ఈక్వల్ టు ఏమైందంటే v ప్లస్ x ఇంటూ dy/dx కి సమానం చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. దీన్ని తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. అది ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళినా మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైంది. అంటే v ఫంక్షన్ అన్ని వేరియబుల్ సపరేట్, ఇక్కడ నుంచి వేరియబుల్ సపరేబుల్ మెథడ్ తీసుకుంటాం. దానికి విడివిడిగా వీల్లో ఫంక్షను ఎక్స్లో ఫంక్షన్ విడగొట్టి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ప్రాబ్లంలో పోయినా మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ some example problems is there. First to do that examples, after we are going to the next exercise 9.5. Okay, thank you.